Today we are going to discuss about this Mendeleev periodic table or the Mendeleev periodic law. In previous section already we have discussed about many topics or some history of periodic table or the classification of element. Now on today's session we will discuss about the Mendeleev periodic law. In here the Mendeleev periodic law is defined is this Mendeleev periodic law states that the physical and chemical property of element are the periodic function of their atomic masses. It means the periodic table is made on the basis of atomic masses, which is the main focus point of classification. Now here we can see this atomic mass. Atomic mass means the sum of atomic mass means the sum of atomic mass means the sum of atomic mass A equal to number of neutron plus number of proton. Number of neutron and proton कुनै पनि एउटा एलिमेन्टमा भएका नम्बर अफ न्यूट्रोन र प्रोटोनको टोटल सम नै के हो त त्यो एटमको एटोमिक मास हो। त्यसकै आधारमा हामीले यसलाई क्लासिफाई गरेको छ। जस्तो कुनै एउटा हाइड्रोजन एटम छ, हाइड्रोजनमा के हुन्छ त एउटा प्रोटोन हुन्छ अनि एउटा न्यूट्रोन हुँदैन। सो एटोमिक मास इज हाउ मच? एटोमिक मास इज अलवेज 1। एउटा हाइड्रोजनको कति हुन्छ त मास पनि 1 हुन्छ, उसको एटोमिक नम्बर पनि कति हुन्छ त 1 नै हुन्छ। सिमिलरली अन हिलियममा कति हुन्छ त देयर आर 2 neutron and 2 proton. So the atomic mass is 4. यसको मास कति हुन्छ त 4 हुन्छ। And its atomic number is 2. हाइड्रोजन हिलियम सेकेन्डमा पर्छ। यसरी हामीले एउटा क्लासिफिकेसन गर्दा यसको एटोमिक मास हामीले निकाल्न सक्छौं। In similar way, the table or the chart obtained after arranging the element based on Mendeleev periodic law is called Mendeleev periodic. जुन कुनै चार्ट वा टेबल मेन्डलिक पेरियोडिक लॉ सँग रिलेटेड हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्न सक्छौं त मेन्डलिक पेरियोडिक टेबल भनिन्छ। मेन्डलिक पेरियोडिक टेबल भनेको के रहेछ त मेन्डलिक पेरियोडिक लॉ को बेस्ड भएर बनेको एउटा चार्ट रहेछ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त एउटा मेन्डलिक पेरियोडिक लॉ लाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। And here you can see in the Mendeleev periodic table there are group and period. Period mean this horizontal rows and group mean vertical column. यो जुन vertical column छ यो column के हो त एउटा group हो। यो second हो, यो third column third group भयो, यो fourth, fifth, sixth, seventh, eighth। हामीले यसरी 8 वटा ग्रुप र यसरी 6 वटा पिरियडमा चाहिँ के गरिएको छ त मेन्डलिक पेरियोडिक लॉ अनुसार एलिमेन्टहरुलाई क्लासिफाई गरिएको छ। यसमा हामीले 4th, 5th र 6th पिरियडमा के गरेका छौं त दुईवटा पिरियडहरु फेरि बनाएका छौं। अथवा सब पिरियडहरु छन्, फर्स्ट सिरिज एन्ड सेकेन्ड सिरिज भनेर दुईवटा सिरिजहरुको रूपमा त्यसलाई छुट्टा छुट्टै गराइएको छ। यसै हामीले नेक्स्टमा के गर्न सक्छौं त Here are some characteristics of Mendeleev periodic table. You can clearly see some characteristics of the Mendeleev periodic table. In exam also you can write this. First point, the Mendels arrange the element on the basis of increasing atomic masses.
the main theme or the main principle of Mendeleev atomic periodic table or periodic law is to arrange the element on the basis of atomic masses. This is the main law of Mendeleev periodic table. And second one, it consists 6 periods. Already we have seen this, and there are 8 group, 8 ग्रुपहरु छन्, and there are 2 सब ग्रुप A and B. हरेक ग्रुपमा के छ त दुईवटा सब ग्रुपहरु छन्. A र B के छन् त सब ग्रुपहरु पनि छन्. This you can see on this table. Here is subgroup A and this is subgroup B. एउटैमा के छ त दुईवटा एलिमेन्टहरुलाई अरेन्ज गरिएको छ. Here is potassium, here is this copper, and here is rubidium, and here is Ag mean this silver, and this Cgm, and this is Au mean gold. यसरी हामीले सब ग्रुपहरुमा पनि डिवाइड गरिएको छ. यहाँ तपाईहरुले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ 6 वटा के छन् त पिरियडहरु छन् भने यसरी हाम्रो 8 वटा के छन् त ग्रुपहरु छन्. And next one, you can clearly see that he left the gap for undiscovered element. उसले ग्याप पनि छोड्दिएको छ. 1 star. He made a 1 star for scandium, जहाँ हामीले पछिबाट scandiumलाई डिस्कभर गरिएको थियो. Gallium and germanium, these are the elements discovered after the Mendeleev periodic table. An inert gas was not discovered, so there is no separate group was created. Inert gas को लागि कुनै छुट्टै ग्रुपहरु छैन. You know about the inert gas? Inert gas mean which does not take place in chemical reaction, or they are naturally inert toward the chemical reaction. Chemical reaction तिर के छैन त एक्टिभ छैन, एकदमै रिएक्टिभ छैनन्, लेस रिएक्टिभ, एकदम न्यूट्रल छन् भने तिनीहरुलाई इनर्ट ग्यास भन्ने. लाइक दिस तिनीहरु के हुन्छ हिलियम, नियोन, आर्गन, तिनी ग्यासहरुलाई के भनिन्छ त इनर्ट ग्यास भनिन्छ. which are discovered after Mendeleev periodic table. And below this, the merits of Mendeleev periodic table. Merit means some features or some advantages of this. It was the first scientific and systemic way of classification. यो नै के हो त सबसे पहिला बनेको एउटा periodic table हो, जहाँ के गरेको छ त एउटा साइन्टिफिक छ, साइन्समा बेस्ड भएर बनेको छ, एन्ड सिस्टेमिक वे अफ क्लासिफिकेसन. एउटा सिस्टम छ. के सिस्टम छ त इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एटोमिक मासेस. एटोमिक मास एकदेखि अर्कोतिर बढिरहेको छ. यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त एटोमिक मासहरुको आधारमा गरेको एउटा साइन्टिफिक र सिस्टेमिक वे अफ क्लासिफिकेसन हो भन्नु पर्यो. gives the idea to discover new element on gap. एउटा कुनै पनि ग्यापमा न्यू एलिमेन्टहरु बनाउन डिस्कभर गर्नका लागि ग्याप छोडेको छ. This was already discussed on this characteristics of number 3 also. This is almost same. And the atomic weight of some element was confirmed and corrected after this table. यो टेबल बनाएपछि मात्रै अथवा मेन्डलिभ पेरियोडिक टेबल आएपछि एटोमिक वेटमा चाहिँ के गरिएको थियो त करेक्सन ल्याइएको थियो. एटोमिक मास नम्बरमा करेक्सन ल्याइएको थियो. लाइक दिस बेरिलियम, दिस प्लाटिनम, दिस Au mean gold and uranium. यो चारवटा एलिमेन्टहरुको के थियो त एटोमिक मासमा हामीले करेक्सन गरिएको थियो. कतिखेर गरिएको थियो त आफ्टर मेन्डलिभ पेरियोडिक टेबल. मेन्डलिभ पेरियोडिक टेबल पछि यिनीहरुको मासमा डिफल्ट आएको कारणले यसलाई चेन्ज गरिएको थियो. And help to discover new element. Mendeleev left some gap to discover some new element. कुनै न्यू एलिमेन्टहरु डिस्कभर गर्नका लागि भनेर उनले के गरेको थियो त ग्यापहरु पनि क्रिएट गरेको थियो. You can see this gap
on this table also. After this, here is one gap and हामीले कुन लाग्यो स्काडियम, यो स्काडियम ग्यापमा थियो 1 स्टार, त्यसपछि जर्मेनियमलाई ग्याप थियो, त्यस्तै हाम्रो ग्यालिलियमलाई ग्याप थियो। यिनी ग्यापहरुमा बनेका एलिमेन्ट हुन्। पछि यो टेबल चाहिँ एकदमै पछि हालसालै बनाइएको हुँदा यो टेबल बनाइएको हो, तर यो मेन्डलिभको बेस्टमा बनेको यो टेबल हो। And next one, you can see that demerits of Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table मा भएका डिमेरिट्सहरु अथवा उले गर्न नसकेका कामहरु, उसका डिसएडभान्टेजेसहरु के थियो त? He could not arrange hydrogen properly. एउटा हाइड्रोजनको फिचर्स के छ भने एउटा अल्कलाइन फिचर पनि रहेको छ अनि एउटा हेलोजनको जस्तो एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ, उले एउटा लिएर डुप्लेट पनि पुरा गर्छ। डुप्लेट मिन यसको पेरिफेरलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन हुने हो। त्यस्तै हेलोजनको जस्तो उले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न पनि सक्छ। सो इट हैज अ ड्युअल नेचर, एकदमै ड्युअल नेचर छ क्या, दुईटैमा मिल्ने खालको नेचर छ। सो अन नेक्स्ट उले चाहिँ यसलाई हामीले डिस्कभर्ड गर्यो भइसकेको थियो, तर उसको पोजिसन चाहिँ फिक्स गर्न सकेन। एन्ड नेक्स्ट वान, we can see that he could not arrange isotope properly. उले आइसोटोपलाई पनि properly arrange गर्न सकेन। And highly reactive alkaline metals like this lithium, sodium, rubidium, cesium, and less reactive cognizant metals are placed together. तिनीहरूलाई एकै ठाउँ राखिएको थियो। This is one fault. जस्तो लिथियम भनेको एकदमै हाईली रिएक्टिभ हुन्छ, एन्ड सोडियमहरु यिनीहरु अल्कलाइन एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ सरफेसमा, तिनीहरु इजिली अर्कोमा ट्रान्सफर हुन सक्छन् र यिनीहरु एकदमै रिएक्सनमा हाईली रिएक्टिभ हुन्छन्। तर कग्नोजिन मेटलहरु यिनीहरु लेस रिएक्टिभ हुन्छन्। सो दे आर फाउन्ड इन नेचर। जस्तो कपर, सिल्भर, गोल्ड यिनीहरुलाई हामीले नेचुरली पाउन सक्छौं बिकज दे डोन्ट ह्याभ more reactivity toward space gas. ग्यासहरुसँग सजिलै रिएक्ट गर्न सक्दैन। In some cases he discard law. उले आफ्नो ललाई आफै नै डिस्कार्ड गर्यो। More atomic mass are placed before the atomic masses. यो more atomic mass भएकालाई के गर्यो त less atomic mass भएको भन्दा अगाडि नै राखिदिसक्यो। For example, you can see there atomic mass, जस्तो कि हामी कोबाल्ट 58.9 छ उसको एटोमिक मास नम्बर, एन्ड निकेल यिनीहरुमा के गर्यो त निकेलको थोरै छ तर कोबाल्टको बढी छ, तर कोबाल्टलाई नै अगाडि राखियो। त्यस्तै आर्गन र पोटासियममा पनि के गरियो त मोर मास भएकोलाई अगाडि राखेर लेस मास भएकोलाई पछाडि राखियो, which is the fault. And this much about this Mendeleev periodic table. On next session we will discuss about the modern periodic table. So this much for